नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण को स्वागत करुच्ची जीवन एक अत्यंत रहस्यपूर्ण वीडियो माध्यम को सबको कांद देउथिबा लोक सह कौन होता है। प्रिय दर्शक बंधु आपण माने देखिथिबे जेतेबेले मनुष्यर मृत्यु होता है तार परिवार लोक पड़ोशी एवं आपणार लोक तांको श्मशान को नेबाकू कांध देई थांती किंतु एहा पछरे थिबा गूढ़ रहस्य को बहुत कम लोक माने जानि थांती। लोक माने भाबी थांती एहा एक परंपरा किंतु असल रे यह बहुत रहस्यमय एवं आश्चर्यजनक कथा। आज आपण माने जहाँ शुणा जाऊँगी हे तो यह आगुरी केबे मध्य शुणी नथिबे एवं एही कथा को शुणिला परे आपणक पाद तलु माटी खसीजिव एवं आपण चिंता करने को बाध्य हेबे कौन प्रकृत में एपरी होता है। प्रिय दर्शक बंधु वीडियो आरंभ करने आगु आपण एक अत्यंत रहस्यपूर्ण कथा कहवाक जाऊँगी, ध्यान सहकार शुणु। प्रथम कथा, बेले बेले भगवान मनुष्यर आखि को लुहरे धोई दे था जहाद्वारा मनुष्य जापर कि प्रकृत में मो निजर किए आ मो पर किए। दुई नंबर कथा, छोट बड़ू आज पर्यंत आपण जो चिंता करी आसी मते ए जिनसटा मिल सारा पर मु सुख पाइबी, ए जिनसटा मिल सारा पर मते सबु शांति मिलिबो, मु पूरा आराम रे रहिबी। केबे मिली आपन को शांति? जीवनर आयु सूर्य धीरे धीरे बढ़ी चली एवं शांति आपण दूरी दूरी चली, आनंद आपण दूरी दूरी चली एवं चिंता बढ़ी बढ़ी चली। तीन नंबर कथा, मनुष्य एमिति क्यों काम कले से जो जगार अच्छी जोठी अच्छी निजको पूर्णता बोली भाविबो एवं जेतेबेले निजको से पूर्णता बोली भाविबो दुनियार सबु सुख एवं सबु शांति ता पाखकू धीरे धीरे आसीबो। आ मु 100% ग्यारंटी दे कहूँ प्रिय दर्शक बंधु ये भिडियोटी आपण चिंताधारा को संपूर्ण रूपे बदल देव पॉजिटिव अर्थ रे। एवं आउ गोटे कथा मु पूरा ग्यारंटी दे कहूँ आपण जीवन में जो आर्थिक समस्या चली, पारिवारिक समस्या चली, दाम्पत्य जीवन जो समस्या अच्छी से संपूर्ण समस्यार समाधान एक गोटे भिडियो रे। केवल आपण को एतिके विनम्र निवेदन, आपण को एतिके मो हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची ये भिडियोर प्रत्येक शब्द को आपण ध्यान सहकार शुणु एवं निज जीवन में उपयोग करंतु। चलंतु बेसी डेरी न करी भिडियोटी को टिके छोटिया लाइक टे करी ये अपूर्व एवं आनंदमय यात्रा रे अग्रसर हेबा। एकदा गरुड़ प्रभु भगवान को जाई पचारिले, हे प्रभु लोक माने जो मृत्युवरण करुचंती एवं तांकु जो लोक माने कांध देउचंती प्रकृत रे एहा केवल एक परंपरा ना एहा पछरे किछि कारण अछि? भगवान हल्का सा हसी से कथार उत्तर रखिले। कौन कहले? भगवान कहले, प्रिय गरुड़ मो कथा को ध्यान सहकार शुणु, यह अत्यंत रहस्यमय कथा एवं किछि कथार उत्तर सेमती सीधा सड़क भाव में दि जाए ना। यह किछि गोटे अनुभूति किंबा एक चमत्कार कथा माध्यम मु तते शुणा जाऊँगी। आ तुम कथा को ध्यान सहकार शेष पर्यंत शुणु। नारद को मनरे थरे गर्व आसिला कि मु हेउची ए दुनियार सबुठारु बड़ भक्त। कहीं ना मु प्रत्येक समय रे भगवान नाम को जप करुची, नारायण नारायण, एवं तांको मनरे जेतेबेले गर्व आसिला मु सबु सही पारे किंतु गर्व को सही पारे ना। नारद मनर कथा को मु जानी पारिली एवं मु जानी पारिली जे नारद एबे मते से कथा पचारिबा पई आसीबे कि दुनिया रे आपणकर सबुठारु बड़ भक्त किए। नारद सेतेबेले आसिले एवं मते पचारिले, हे प्रभु दुनिया रे आपणकर सबुठारु बड़ भक्त किए? नारायण हल्का सा हसिले एवं हसी कहले, दुनिया रे सबुठारु मोर प्रिय भक्त एवं सबुठारु बड़ भक्तर ना हेउची रामू। नारद पूरा आश्चर्य हो गले, कौन सी किए?
ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ନାରଦ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ ଏତେ ଥର ନାମ ଜପ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ନାମକୁ ଜପ କରୁଛି, ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଏ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା କେମିତି କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଇକି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିବି ସିଏ କେତେ ଥର ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି। ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନାରଦ ଏକ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ଯାହା ନାଁକୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ତାର ଦିନକ ଯାକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ରାମୁ ନାମକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ କୃଷକ। ସକାଳେ ଉଠିଲା, ବିଛଣାରେ ଉଠି ସାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟ, ଏ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେପରି ମୋ ଅଭିନୟରେ ମୁଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରେ। ଆପଣ ମୋତେ ଅଭିନୟ କରାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କଲା, ତାପରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟିଏ କହିଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା ତାର ଘରେ ଯାହା କାମ ଥିଲା କଲା ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥାକୁ କହିଲା। ବାସ୍ ସରିଲା। ନାରଦ କହିଲେ, କ'ଣ ଦିନରେ ମାତ୍ର 3 ଥର ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରୁଛି, ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ ନାରଦ ଏବଂ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦିନରେ ଏତେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରୁଛି, ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନ କହିକି କହିଲେ ସେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ରାମୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି। ସିଏ ତ ମାତ୍ର ଦିନରେ 3 ଥର ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରୁଛି। ଭଗବାନ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା? ନାରଦ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଉଛି ସେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କେମିତି ହେଲା। ନାରଦ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରା ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାରଦ ଏଇଠିକି ଆସ। ନାରଦ ଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମଟି ଦେବି, କରିପାରିବ? ନାରଦ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଦୀପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ତେଲକୁ ଭରିଦେଲେ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଲେ। ନାରଦ ଏଇଟାକୁ ନିଅ, ତୁମେ କିଛି ବାଟ ଯିବ, ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏ ଦୀପକୁ ଧରିକି ନେବ, ଯେମିତି ଟୋପାଏ ବି ତେଲ ଏହା ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ। ନାରଦ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଟେ କାମ? ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହାକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ତେଲ ଦୀପଟି ନେଲେ ଏବଂ ପୁରା ନାରଦଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ଯେପରି ତେଲରୁ ଦୀପଟିଏ ବାହାରିକି ନଯାଏ। ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କିଛି ବାଟ କଲେ ଏବଂ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାରଦ କାମ ହେଇଗଲା? ନାରଦ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି ତେଲ ବାହାରୁ ଯାଇନି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ନାରଦ, ମୋତେ କହିଲ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ କାମଟିକୁ କରୁଥିଲ କେତେଥର ମୋ ନାଁକୁ ନେଇଛ? ନାରଦଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ये दीपरू तेलटी जमी बाहर को न जाए, मोर ध्यान तो संपूर्ण रूपे सीट थिला, मु केमिति आपनको ना को नहीं थांती। भगवान कहले, नारद देख मु तुमको ये छोटिया कामटे देली, या भितर तुम मोर ना को नहीं पाइल ना, किंतु थरुटी से कृषक को लक्ष्य कल, ता मुंडरे मु केते जंजाल देइची, ता मुंडरे मु केते जंजाल, पिला छुआंक कथा, घर परिवार कथा, अर्थर कथा, जो देह अच्छी
ରୋଗର କଥା, କେତେ କଥା ସେ ବୁଝିବ। ତୁମେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମକୁ କରିକି ଯଦି ମୋ ନାଁକୁ ଥରେ ବି ନେଇପାରିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଇଛି, ସେ 3 ଥର ନାଁ ନେଲା। କହିଲ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ କିଏ ହେଲା? ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଟିକିଏ ଗର୍ଭକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରିବି ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ସବୁ ସହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବକୁ କେବେ ହେଲେ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଅସତ ଧନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ହିସାବ କରିକି ଯିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଏକ ସେ ବଢ଼କର ଏକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆପଣ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଯାଇ, କାହା ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ସେତିକିରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ? ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି ହେବେ? ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଜିଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। 3 ଓଳି 3 ମୁଠା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜଣା ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦୁନିଆର ଯେତେକ ପାଣି ଅଛି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଉଛି, ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ କୌଣସି ପାଣି ଯାଉନି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯିଏ ଯେଉଁ କଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସ ଭଗବାନ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ତା ପାଖକୁ ପଠାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ମୋର ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ମୋର ଏଇ ଅଭାବ ଅଛି, ମୋର ସେଇ ଅଭାବ ଅଛି, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଆସିବ। କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ? ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି କି ଭଗବାନ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସୁଖ ଏବଂ ସବୁ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ରଖିବି, ମଣିଷ ସେଠିକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର। ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ନିଜ ଭିତରେ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଏବଂ ସବୁ ଶାନ୍ତି, ସବୁ ଆନନ୍ଦକୁ। ଥରୁଟିଏ ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆର କୋଳାହଳରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିଯାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେପରି ଆପଣ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଉଠି ପଳାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଜମାରୁ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ପଛ କଥା ସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ପଛ କଥାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଫସିଯିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଯିବେ, କେବଳ ଦେଖିବେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଆସୁଛି, ଦେଖି ଚାଲିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ନା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଥାଏ ସେଠି ଦୁଃଖ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ସୁଖ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ନଥାଏ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆକୁ ନେଇ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖି ଅଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଟି ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଭାବିବା।
କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବାହାର କଥାରେ ଆମେ ଖୁସି ଖୋଜି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେ ଖୁସି ପାଇଲେ ବି ଆମକୁ ଖୁସି ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଖୁସିରେ ରହିବି। ବଡ଼ ଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିବନି, ନର୍ମାଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଖୁସି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କ'ଣ ଆଉ ଅଛି କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଆତ୍ମାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା ସହିତ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବକୁ ଆପଣ କାନ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ହୃଦୟ ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଆତ୍ମାର ଆପଣ ସଦ୍ଗତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ କାହାର ଖରାପ କାମ କରିବା ତ ଦୂର କଥା, କେବେ ହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପର କଥା କେବେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପର କଥା ଆଲୋଚନା କଲା ମାତ୍ରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ କଥା କହିବା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ମୋର ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏ ଅଧମକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।